గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. మిరకల్ డ్రింక్స్ గురించి ఎస్ఎం రాజు గారు తన మీద ప్రయోగం చేసుకుని చాలా మంది దగ్గర రిజల్ట్స్ చూసి అందరి సలహా మేరకు మిరకల్ డ్రింక్స్ ని మనకు అందిస్తున్నారు. సో ఎస్ఎం రాజు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయన ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి. అబ్దుల్ కలాం గారు టార్గెట్ 3 బిలియన్ అనే బుక్ లో ఎస్ఎం రాజు గారి గురించి ప్రస్తావించారు. ఇక ఈ మిరకల్ డ్రింక్స్ ని ఆనరబుల్ యూనియన్ ఆయుష్ మినిస్టర్ శ్రీపాద్ యశో నాయక్ గారిచే 11 అక్టోబర్ 2016లో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మినిస్టర్ గిరిరాజ్ సింగ్ గారు వచ్చేశారు. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ పీసీఓడి, మెనోపాజ్ సమస్యలు, ఇన్ఫర్టిలిటీ, వీర్యకణాల పెరుగుదల, థైరాయిడ్, ప్రోస్టేట్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సమస్యలు, ఇలాంటి విషయాలకి సొల్యూషన్ మిరకల్ డ్రింక్స్ లో ఏ విధంగా ఉంది అని ఎస్ఎం రాజు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే రాజు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. యాక్చువల్లీ సో ఫస్ట్ అయితే ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం, తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. నమస్కారం. అవసరానికి ఆవిష్కరించడం అనేది తల్లి లాంటిది. శ్రీయుత ఎస్ఎం రాజు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈ మిరాకిల్ డ్రింక్ అనే ఔషధంను ఆవిష్కరించారు. 1973, 1980 మధ్యలో రాజు గారు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే జబ్బు నుండి బాధపడ్డారు. ఆ సమయంలో బెంగళూరు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో చదువుతున్నారు. రకరకాల ఔషధాలను, వాటి పనితనమును అభ్యాసం చేశారు. ఈ ఔషధాలను తన మీద ప్రయోగించుకున్నారు. 2008లో వారి తండ్రి గారికి మూత్రపిండాల జబ్బుతో బాధపడుతూ డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. అప్పుడు వారి తండ్రి గారిపై ఈ ఔషధాన్ని ప్రయోగించారు. వారికి కొద్ది రోజులలో డయాలసిస్ నుండి విముక్తి లభించింది. 2010లో రాజుగారి కుమారుడికి రక్త క్యాన్సర్ వచ్చింది. అలోపతి మందులతో పాటు ఇది చేర్చి ఉపయోగించినప్పుడు క్రమంగా ఈ జబ్బు నుండి బయటపడ్డారు. Namaskar to everybody and very warm welcome to launching celebration of the product of Malur Flora and Hospitality Private Limited. This product have been invented by Sri S.M. Rajuji, an ISF officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Mr. Raju and Muller Flora and Hospitality Private Limited to launch the wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 6 तल्ले तक पहुँचे। मेरे एक ग्रामीण, वो लड़का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसका एक पहले हो चुका था, दूसरा वो मुंबई रहता। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा हो ही रहा है, एक डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सुपर डॉक्टर है, उसने दवा बनाई है, तुम भगवान पर भरोसा करो और हम पर भरोसा करो, वो दवा तुम लो, कुछ जाने वाला नहीं है। वो कहने पर लिया और आज वो लड़का, अभी वो स्थिति तो नहीं आई है कि उसका ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं, लेकिन डे बाय डे वो अच्छा अपने को फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। उसके सारे जो किडनी के अब ये पैरामीटर थे वो सब कंट्रोल हो रहे हैं। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ। अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है और इस सुखद अवसर में
मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई, अधिकारी हो तो ऐसा। जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दो तो क्या हर्ज है? ऑफिशियली कर सकते हैं सर, अदर सिटी में मतलब आईएससी ना, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज। क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डेस्क पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి గైనిక్ సమస్యలు, పీసీఓడి, మొనోపాజ్ సమస్యలు, ఇన్ఫర్టిలిటీ, వీర్య కణాల సమస్యలు, ఇలాంటి విషయాలకి సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి, ఈ మెరికల్ రింగ్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఇలాంటి విషయాలు రాజు గారిని అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. రాజు గారు, ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలండి. యాక్చువల్లీ మీరు అసలు డాక్టర్ కాదు, కానీ మెరికల్ రింగ్స్ గురించి పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్స్ వాడి ఎలా చేశారు దీన్ని? నేను మీకు చెప్తాను. ఇఫ్ అట్ ఆల్ నేనేమైనా అలోపతిక్ డాక్టర్ అయి ఉంటే, నేను ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అక్సెప్ట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ నాట్ టేకన్. సో సిమిలర్లీ నేనేమైనా ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అయి ఉంటే అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్ జొట్లో దీన్ని బ్లెండ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్. ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఏమంటే, ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఎ న్యూట్రల్. సో నేనేమి చేసినాను, ఐ మే బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ మేబీ. సో అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంది, వెల్ డిఫైన్డ్ ప్రిన్సిపల్స్, దాన్ని ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ ఇది ఆయుర్వేదిక్ లో బ్లెండ్ చేసి క్లబ్ చేసి ఇక్కడ వాత పిత కఫ ఏం ప్రిన్సిపల్ ఉంది అది నేను తీసుకోలేదు. ఓన్లీ అలోపతిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆమెట దాంట్లో దిస్ ఏమి చెప్తాను, హర్బల్ కాంపౌండ్స్ రీప్లేస్ చేసినాను. సో నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఇది ఏమంటే నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. నెసెసిటీ అరైజ్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ ఇది దాని సొల్యూషన్. సో అట్లా నేను దీన్ని నాకి ఏమి రొమాటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉంది దానికి గురించి ఆమెట మా ఫాదర్ కి ఇది ఉండే అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి డయాలిసిస్ ఉండే. సో ఫాదర్ కి దాని నుంచి ఇది ఏజ్ చేసి దానికి. సో ఆమెట నా సన్ వానికి ఇది ఉండే బ్లడ్ క్యాన్సర్, అక్యూట్ ల్యూకేమియా. సో వానికి అఫ్ కోర్స్ అలాంగ్ విత్ ద అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఆమెట బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్, కీమోథెరపీ ఆమెట విత్ అవర్ మెడికేషన్స్ చేసి ఇది సరిపోయింది. సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఇది ఆనరబుల్ జడ్జెస్, ఆనరబుల్ వాళ్ళకంతా ట్రీట్మెంట్ చేయనప్పుడు సో వాళ్ళు చెప్పే ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ అంతా ఇది పబ్లిక్ కి వస్తే బాగుంటుంది అని. సో థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక, వాళ్ళు దీనికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇది పబ్లిక్ ఇది ఫెసిలిటీ ఇచ్చేదానికి ఇది వచ్చింది. సో ఇట్లా ఇది హిస్టరీ. సో ఆమెట ఇదేమంటే ఇది 100% కాంపాటబుల్ విత్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్. దీంట్లో ఏమి మెటల్స్, కెమికల్స్ ఏమీ లేదు. ఇది దిస్ ద బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇన్వెన్షన్. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ రాజు సార్ దీనిలో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి, ఏ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ మెడిసిన్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది? ఇది సెల్ రీజనరేషన్ థెరపీ. ఓకే, సెల్ కి ఏం కావాలా, హార్మోన్స్ కావాలా, ఆక్సిజన్ కావాలా, ఆమెట దానికి న్యూట్రియంట్స్ కావాలా. ఇదంతా ప్రకృతి నేచర్లో ఉంది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఇది దొరికేలేదు. సో ఏమిటికి, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్, పెస్టిసైడ్స్, రెసిడ్యూ ఫుడ్ అండ్ యాంటీబయాటిక్, అంతా మా కడుపులో ఏమి బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ ఉంది
అది ఫంక్షన్ అంత ఎఫెక్టివ్ చేసేలేదు. సో దాన్ని నేను నా మందులో యాజ్ ఎ ప్రీబయోటిక్ అంటే దానికి ఆహారము అండ్ యాజ్ ఎ డిటాక్సిఫికేషన్ ఏజెంట్ ఇది చేసి ఇట్ ఇస్ అ సెల్ రీజనరేషన్ ప్రిన్సిపల్లో ఇది చేసిండేది. ఓకే. సో జనరలీ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్గన్లో సెల్ రీజనరేషన్ అయ్యేలేదు అని మెడికల్ సైన్స్ చెప్పేది. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఏమేమో వచ్చింది, బట్ దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే. సో నేను ఇది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ మా తండ్రికి అయినప్పుడు ఐ టుక్ దట్ మెడికల్ ఆఫ్టర్ ఇది అంతా వేరే డిసీజ్ కి ఇది సొల్యూషన్ బాగా ఇస్తుంది. సొల్యూషన్ ఇస్తా ఉంది, ఓకే రిలీఫ్ ఇస్తా ఉంది. సార్, యాక్చువల్లీ గైనిక్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి బికాస్ అఫ్ కోర్స్ మనం గైనిక్ అని పర్టికులర్గా చెప్పుకోకపోయినా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద పొల్యూషన్, ఫుడ్ కూడా పొల్యూట్ అయిపోతుంది, దానివల్లనే ప్రతి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తుంటారు. దీనికి సొల్యూషన్ ఉంటుందా మిరకల్ డ్రింక్స్లో? నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు 70% ఏమి విమెన్స్ ఉండారు మహిళలు. సో వాళ్ళకి 70% ఆఫ్ ద విమెన్స్ వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది, దట్స్ అ పెయిన్. వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పలేదు. సో ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్ ఒకరికి పిసిఓడి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇదంతా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. ఈవెన్ మెడికల్ సైన్స్లో ఏమిటికి పిసిఓడి వస్తుంది అని ఏమి క్లియర్ కట్ ఇది లేదు, బట్ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్తారు. బట్ దీంట్లో ఆయుర్వేదం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఏమి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండాను, ఇప్పుడు ఏమి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను, వాళ్ళకి రిలీఫ్ విత్ ఇన్ 3 weeks to 4 weeks వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే. సో ఒక్క టైం వారు ఏమైనా ఇది తీసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్లీ ఎంత వాళ్ళకి ఇది అవుతుందంటే, సో యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఆయుర్వేదం పవర్ అట్లుంటుంది. ఓకే. సో రాజు సార్, యాక్చువల్లీ ఈ మెడిసిన్లో పీసీఓడి ప్రాబ్లం అంటే ఎక్కువ మంత్స్కి లేట్గా పోస్ట్పోన్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీథింగ్కి సొల్యూషన్ ఉంటుందా? పీసీఓడిలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ విల్ సెటిల్. ఇది నేను ఓన్లీ 1 ప్రోటోకాల్ నేను చేసిండేది. ఓకే. అదే ప్రోటోకాల్ అంటే యాంటీ ఏజింగ్ ఇమ్యూన్ కేర్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ కార్డియోవాస్క్యులర్ కేర్. దాంట్లో లిటరలీ స్పీకింగ్ అంత గైనిక్ ఇష్యూస్ అక్కడే కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వాళ్ళకి ఏమైనా షుగర్ ఉంటే మార్జిన్ బార్డర్ లైన్ అది ఇదవుతుంది, బీపీ ఉంటే అది ఇదవుతుంది. సో లైక్ దట్ హోల్ బాడీ విల్ గెట్ రిజనరేటెడ్ అని నేను చెప్తాను. ఆమెట నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో వాళ్ళు బేసికలీ తిరుపతి టెంపుల్లో అర్చకులు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ డాటర్ ఇన్లా నాకు చెప్పే ఒక టైం ఎలా అంటే వాళ్ళకి ఫాదర్ ఇన్లాకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని అంతా బాగయింది. దానికి డాటర్ ఇన్లా వచ్చి చెప్పే నాకు, సార్ మా హస్బెండ్ 20 year old నాకు ఇప్పుడు 23 years 93 years బ్యాక్ ఇది మ్యారేజ్ అయ్యింది. హస్బెండ్కి 0 sperm ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది అయ్యలేదు, కన్సీవ్ అయ్యలేదు అని డాక్టర్ చెప్పిండారు. మీ దగ్గర ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా అని నేను చెప్పిండాను. ఏమీ లేదమ్మా, నా దగ్గర ఓన్లీ గైనిక్ ఏముంది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫీమేల్స్కి అది ఉంది, అది ఇస్తాను, క్లిక్ అయితే క్లిక్ అయ్యొచ్చు అని. వాళ్ళకి హీ హ్యాడ్ 0 sperm count. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ విత్ ఇన్ మంత్ 2.3 million అయింది. నా దగ్గర రిపోర్ట్స్ అంతా ఉంది. సో దిస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద. ఇట్స్ అ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. దానికి ఏం ప్రోటోకాల్ ఉంది అదే ప్రోటోకాల్ ఇచ్చిండాను, క్లిక్ అయింది. సో రిలీఫ్ చిక్కింది. సో ఇట్లా దీనికి మీరేం చెప్పింటారు కదా, పిసిఓడి ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ అండ్ మంత్ సైకిల్ ఇర్రెగ్యులర్ అయ్యేది, అదంతా కరెక్ట్ అవుతుంది. నేను సో ఫార్ బికాస్ మ్యాజిక్ అండ్ రెమెడీస్ యాక్ట్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టెల్ క్యూర్ అవుతుంది, ప్రివెంట్ అవుతుంది అని. రిలీఫ్, వెరీ గుడ్ రిలీఫ్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు తీసుకుంటే వాళ్ళకే ఇది ఏమైతుంది అని వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. ఓకే.
సో నాట్ ఓన్లీ ఈ గైనిక్ కాకుండా ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి కావచ్చు, లేదా ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా కంప్లీట్ ఇవే కాకుండా యూటరిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దానికి, బికాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకు తెలియకుండానే. అలాంటి వాటికి కూడా సొల్యూషన్. ఫైబ్రాయిడ్, Yes. ఇట్రన్ ఫైబ్రాయిడ్, ఆమిటా, యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్, సేమ్ సొల్యూషన్. ఓకే. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ అప్ టు 4.5 years ఎవరు ఫీమేల్స్ వాళ్ళకి ఇదే అయ్యింలేదు, కన్సీవ్ అయ్యింలేదు, సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యింది. సో వన్ కెన్ ట్రై. ఎలాంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఏమంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్. సో ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు ఇది ఎస్పెషలీ ఇన్ రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకి దే కెనాట్ స్పెండ్ lakhs of rupees ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇది అదా చేసేదానికి. వాళ్ళు దీన్ని 1 month to 2 months తీసుకుంటే వాళ్ళకి అంతా రెగ్యులేట్ అవుతుంది. ఇదంతా ఏమంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో ఆమెట బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ప్రాపర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటే సో ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గన్స్ దానికి ఏం కావాలా ఫుడ్ అంటే హార్మోన్స్, న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్స్ పోతుంది. సో ఆటోమేటిక్లీ అది ఏమైనా డిస్ఫంక్షన్ ఉంటే ఫంక్షన్ అవుతుంది అని నా ఇమాజినేషన్స్. ఇదైతే ఉంది. షూర్. సో రాజు సార్, యాక్చువల్లీ మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్ మిరకల్ డ్రింక్స్ కాన్సెప్టే సెల్ రీప్రొడక్షన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో రీజనరేషన్లో హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ కూడా అవుతుందా? బికాస్ హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ వల్లే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం మనం అనుకున్నట్టుగానే ఇంతకుముందు మాట్లాడాం, చైల్డ్హుడ్ నుంచి కొంతమందికి వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి ఫేస్ చేస్తారు ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ని. ఎవ్రీడే మెడిసిన్ పర్టికులర్గా తీసుకోవాలి, ఫుడ్ లిమిట్ తీసుకోవాలి, వీటికి నేను చెప్తాను. దీంట్లో నేను నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఫీమేల్స్కి ఇచ్చిండాను మౌంట్ అబులో, బ్రహ్మకుమారి ఇంటర్నేషనల్ అక్కడ ఇది ఫాలోవర్స్కి. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ వస్తుంది, దీంట్లో రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ బేసికలీ, బట్ రియలీ వస్తుంది రిలీఫ్. ఇది దీంట్లో ఎట్లా చూడాలంటే ఫస్ట్ మంత్ ఏమి అలోపతిక్ టాబ్లెట్స్ ఉంది అది టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలా. సో ఆ టాబ్లెట్స్ ఫస్ట్ మంత్ తీసుకోవాలా. ఎలా అంటే బికాస్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ ఇది నార్మల్ ఉంటుంది థైరాయిడ్ వేరియేషన్. సో అది ఆఫ్టర్ 30 days 50% రెడ్యూస్ చేసి అనదర్ 30 days ఇది చూస్తే అప్పుడు ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటే అగైన్ స్లోలీ అలోపతిక్ మెడిసిన్ టేపర్ డౌన్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్లీ ఇది నార్మల్ అవుతుంది. ఆమెట అది ఏమి నా హెర్బల్ కాంపౌండ్స్ పర్మనెంట్ ఏమి తీసుకునేది ఏమి లేదు. సో వన్స్ బాడీ ఇది నార్మల్ అయినప్పుడు ఓన్లీ హోమ్ రెమెడీస్, ఫ్లాక్స్ డైట్, ప్రీబయోటిక్, ప్రోబయోటిక్ ఇది అంతా ఇంట్లో ఉంది, తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ ఇది. రాజు సార్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మెడిసిన్ తో పాటు మనకి ప్రీబయోటిక్, ప్రోబయోటిక్ ఇవి రెండింటికి డిఫరెన్షియేట్ ఏ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారా, అసలు దీనికి మీనింగ్ చెప్తారా? వండర్ఫుల్. చూడండి ఇప్పుడంతా కమర్షియల్లో వచ్చింది ఇది ప్రీబయోటిక్, అది ప్రోబయోటిక్, అంతా ఇంట్లో. నేను చెప్తాను వాట్ ఈస్ అ ప్రీబయోటిక్, వాట్ ఈస్ అ ప్రోబయోటిక్. ప్రీబయోటిక్ అంటే మా కడుపులో ఏమి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ మదర్ నుంచి త్రూ వజనల్ క్యానల్ ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది బర్త్ అయినప్పుడు, సో అది బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్కి ఇది ఆహారం. అది ఆహారంకు మేము చెప్తాము ప్రీబయోటిక్. మెయిన్ ఆహారం ఏమంటే వెల్లుల్లి అంటే గార్లిక్, ఆమెట ఇది ఏమి ఈవెన్ బనానా ఆల్సో, ఆమెట ఇది అల్లం, ఆమెట మెంతులు, ఫినెగ్రిక్ సీడ్స్. సో సోక్డ్ వన్ అంటే స్ప్రౌటెడ్ ఆర్ సో అది దానికి ప్రీబయోటిక్. ప్రోబయోటిక్ అంటే ఏమి, మేము అడిషనల్ బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ ఏముంది, అడిషనల్ తెలుగులో ఏమి అడిషనల్ మతలబ్ ఇంకా దానికి తోడక ఇది కడుపులో వేసేది మేము ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అది ఏమంటే పెరుగులో లాక్టోబాసిలస్ ఉంది,
అది బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ రూపంలో పనిచేస్తుంది. ఆ మీట ఇది ఉప్పినకాయ ఊరగాయ, దట్ ఇస్ అ పికల్లో ఉంది. సో ఇది ఇది ఈవెన్ లిటిల్ బిట్ పికల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇది అవుతుంది ప్రోబయోటిక్. సో ఇప్పుడు రాజు సార్, యాక్చువల్లీ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ దోస్ టు యాజ్ ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ అనుకోవచ్చు, సెకండ్ ప్రోబయోటిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ అనుకోవచ్చా? 100%. ఫస్ట్ ఇది పర్టికులర్లీ గార్లిక్, వెల్లుల్లి, ఇట్స్ నెంబర్ 1 ప్రీబయోటిక్. ఓకే, డన్. వేర్ ఇది ఫర్మెంటెడ్, వీ కెన్ సే లైక్ దట్. ఎస్, ఓకే. సో ఆ రెండింటిని ప్రీబయోటిక్ ప్రోబయోటిక్ గా డివైడ్ చేసాం. ఇది ఏమిటికి ఏమిటికంటే, సో మా కడుపులో మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఇది మైక్రోబ్స్ ఉంటుంది, యూ కెన్ సే ట్రిలియన్స్. సో అది పని ఏమంటే, ఏమేమో పని ఉంది. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఏం పని అంటే, ఇది మేము ఏమి ఆహారం తీసుకుంటామో ఆ ఆహారంలో వేరే వేరే పోషకాంశం ఉంటుంది, న్యూట్రియంట్స్. దాన్ని బ్రేక్ చేసేదానికి ఇది ఎంజైమ్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏ ఆర్గన్కి ఏం కావాలా అది యాక్యురేట్గా బ్రేక్ చేసి అక్కడ పెంపించేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటే ఆ కడుపులో ఉండే అది బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ కొంచెము ఫంక్షన్ ఉంటుంది, కొంచెము ఫంక్షన్ అయ్యలేదు, అంటే కొన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి, కొన్ని వర్క్ అవ్వట్లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ది పొల్యూషన్ ఆర్ బికాస్ ఫుడ్ లో చేంజెస్, పెస్టిసైడ్స్ రెసిడ్యూ ఫుడ్, ఆమెట యాంటీబయాటిక్ తీసుకునే దానికి. సో దానికి ఇట్స్ వెరీ 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 యూనో ఇదవుతుంది. సో దానికి ఇంత యూనో డిసీజెస్. సో దాన్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తే, సో అది మాకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వాటిని ఎలా అయితే మనం తీసుకుంటామో అవే మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అంటారు. ఎస్, దట్ ఇస్ అ ప్రీబయోటిక్, అది ఆహారము. ప్రోబయోటిక్ అంటే యాడింగ్ అడిషనల్ మైక్రోబ్స్. ఓకే. సో సార్, యాక్చువల్లీ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో లిమిటెడ్ ఫుడ్, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఉంటాయా? జనరల్గా ఫుడ్ అనేది ఏ టైంలో ఎంతెంత తీసుకోవాలి, క్వాంటిటీ సపరేషన్ ఉంటుందా, ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలి అని? ఈ చరక సంహితలో చెప్తుంది, ఆహారీ శరీరం ఆహారీ శరీరీ ఆహారం. అంటే ఆహారం ఎట్లా మా శరీరం అట్లుంటుంది. ఓకే, మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి మన బాడీ బిహేవ్ చేస్తుంది అంటారు. చేస్తుంది. సో దానికి ఈవెన్ హిపోక్రటిస్ ఇది యూనో మోడర్న్ మెడిసిన్ ఫాదర్ ఏం చెప్తా ఉండారు. సో అని అదే చెప్పేది, ఫుడ్ షుడ్ బి లైక్ ఏ మెడిసిన్. ఫుడ్ మేము మెడిసిన్ టైప్ తీసుకుంటే మెడిసిన్ ఏమీ ఇది లేదు, జరూరత్ లేదు. సో అట్లే ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేమేమంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టేస్ట్ మేము తీసుకుంటాము ఎపిజాడ్ వే. సో వితౌట్ ప్రాపర్ ఇది డిసిప్లిన్ నుంచి. సో జనరలీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ కోర్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలా. అది ఫ్రూట్స్ అంటే ఏమి, లోకల్ ఏమి ఇది ప్రొడక్షన్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్. సో ఆ మీట ఇది యూనో సెకండ్ కోర్స్ సీరియల్స్ తీసుకోవాలా. ఇదంతా సిస్టమ్ ఉంది. సో సిస్టమ్ ఇది ఫాలో చేస్తే 100%. రాజు సార్, ఎనీ డైట్ ప్లాన్ ఉంటుందా? డయట్ ప్లాన్ అంటే ఇంతే, మార్నింగ్ ఆల్వేస్ పిహెచ్ మెయింటైన్ మేము చేసేదానికి లెమన్ విత్ హాట్ వాటర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. దాంట్లో 1/2 teaspoon ఇది టర్మరిక్ పౌడర్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఇది బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్. సో ఆ మీట ప్రీబయోటిక్స్, వెల్లుల్లి, ఆ మీట ఇది ఏమి చెప్పిండాను, అది మెంతులు. సో బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ 1 glass ఇది ఫ్లాక్స్ డైట్ తీసుకుంటే యాజ్ ఎ ప్రివెంటివ్ మెషర్. సో డెఫినెట్లీ హెల్తీ పర్సన్ ఆల్వేస్ హెల్తీగా ఉంటారు అని నేను చెప్తాను. ఆ మీట ఎస్పెషలీ షుగర్, ఆయిల్స్ అండ్ సాల్ట్స్, ఫ్యాట్స్, ఆయిల్స్, షుగర్ అండ్ సాల్ట్, దీన్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ బాడీ కంట్రోల్ ఉంటుంది.
సార్ యాక్చువల్లీ డౌటర్స్ జనరల్గా ఎవ్రీడే యూజెస్లో ఎక్కువ మనం షుగర్, సాల్ట్, ఆయిల్ లేకుండా మన ఫుడ్డే ప్రిపేర్ అవుతుంది. బికాజ్ ఇండియన్ ఫుడ్ చాలా వరకు అలానే ప్రిపేర్ అవుతుంది. దీనికి ఏమన్నా రీప్లేస్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? బికాజ్ ఇవి కట్ చేయడానికి ఏమన్నా రీప్లేస్మెంట్? ఇట్స్ ఆల్ మైండ్ సెట్. ఓకే, నేను హెల్తీలో ఉండాలా అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఉండొచ్చు. మనం చేస్తాం రీప్లేస్ అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ కెమికల్స్ రీప్లేస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సాక్రీన్ అంట, ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఏంటికి మాకి స్వీట్స్ తీసుకుంటే ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది, సో క్యాన్సర్ వస్తుంది, ఈ డిసీజ్ వస్తుంది అని మీకు మైండ్ లో వస్తే ఆటోమేటిక్లీ మీరు కంట్రోల్ చేస్తారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనం ఆయిల్, సాల్ట్, షుగర్ ఈ 3 కట్ చేసి డైట్ ప్లాన్లో మీరు చెప్పిన ప్రీబయోటిక్ కింద మార్నింగ్ అండ్ ప్రోబయోటిక్ కింద ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ మనం యాడ్ చేసి తింటే ప్రతిదానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటారు. సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా పర్టికులర్గా ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి గైనిక్ అండ్ ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్కి కాబట్టి ఇవి మెయిన్ పాత్ర అంటే ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయంటారా? ఐ మీన్ మెయిన్ లీడ్. అదే నేను చెప్పిన వద్ద ఇది ఏమంటే ప్రాపర్ డయట్ ఏమన్నా మేము ఫాలో చేస్తే మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేటిక్లీ సాల్వ్ అవుతుంది. మేమీ చేయలేదు ఆమెట ప్రాణాయామ, ఆమెట ఇది ఏమి ఇది యోగా, మెడిటేషన్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ డే మేము అదంతా చేస్తే సో ఎంటైర్ మా బ్రెయిన్ లో ఏముంది ఇన్ ద సెంటర్ పాయింట్ హైపోథాలమస్ గ్లాండ్, ఆమెట పిట్యూటరీ గ్లాండ్. హైపోథాలమస్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి కనెక్టివిటీ ఉంది. సో అది మీరు మెడిటేషన్ చేసి అది కూల్ అండ్ కామ్ ఉంటే సో ఆటోమేటిక్లీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఆల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కి. సో అంత ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రాపర్ పనిచేస్తుంది. దానికి మెడిటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అబ్జర్వేషన్ ఇది అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది బ్రీతింగ్. సో అది చేయాలి. ఓకే సార్, షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇవాళ మన ప్రాబ్లం వచ్చేసి చాలా మంది ఫేస్ చేసేది బికాస్ మెయిన్గా మనం ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. ఫస్ట్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా బాడీ రిజ్యూనేట్ అయిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ విమెన్స్, యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ కొంచెం ఉమెన్ కి irregular bleeding with pain and dripping from one cycle to another cycle. Yes. So such type of problems women's ki solution ఉంటుంది. Solution. Sure sir, thank you so much. ఇవాళ మంచి టఫ్ టాపికే బికాస్ చాలా మంది ఫేస్ చేసే టాపిక్ తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు సార్. సో వ్యూవర్స్ ఇవాళ మనం థ్యాంక్ యూ సార్. సో వ్యూవర్స్ ఇవాళ మనం చూసాం కదా, టాపిక్ వచ్చేసి గైనిక్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరికి కావచ్చు. ఎవరికైనా సరే ప్రాబ్లం ఉంటే యాజ్ యూజువల్ మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్కి మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చినా ఆర్ ఎల్స్ SMS చేసినా కూడా మీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఆ డ్రింక్స్కి సంబంధించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో షూర్గా మనం లైఫ్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే బికాస్ మనం ఎప్పుడు చెప్పినట్టు ఆయిల్, సాల్ట్ అండ్ షుగర్స్ కట్ చేసినప్పుడు మన బాడీ ఆటోమేటిక్గా హెల్తీ అయిపోతుంది అని చెప్పి రాజు గారు చెప్తున్నారు. సో మనం చూసాం కదా ఇవాళ టాపిక్ అయితే ఇది. నెక్స్ట్ వీక్ మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.